स्वागत पंजाब वन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग जीवन दे विच स्वागत करदी हां। जे छोटे बच्चों की गल करिए तो 1 महीने तो लैके 1 साल का जिहड़ा समा हुंदा है वो बड़ा ही बच्चों लई खास हुंदा है, इंपॉर्टेंट हुंदा है। क्यों? क्योंकि इस दौरान यानी 1 महीने तो लैके 1 साल तक बच्चों दे विच बहुत सारे बदलाव आते हैं। वो बच्चा जिहड़ा बिल्कुल न्यूली बॉर्न हुंदा है वो हौली हौली फिर बैठना सीखता है, रिड़ना सीखता है, चलना सीखता है, वो दंद भी आते हैं। सारा कुछ जिहड़ा है वो 1 महीने तो लैके 1 साल के पीरियड दे विच हुंदा है। तो इस दौरान ही मावां नूं बड़ी चिंता रहिंदी है, क्योंकि जिथे बच्चे की डिवेलपमेंट हुंदी है, अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चा करता है, उत्थे ही कुछ छोटियां मोटियां प्रॉब्लम्स भी बच्चे नूं आंदियां ने। तो उस वेले मावां दा मन घबरांदा भी है कि किते ये छोटी प्रॉब्लम वड्डी ना हो जाए, या इस वेले सानू की करना चाहिए। ये सारियां गल्लां बातां करन लई असीं अज दे आरोग जीवन दे अंक दे विच इस विषय नूं चुनिया है। ते खास तौर ते साडे पंजाब वन टीवी दे स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर अनुपमा सग्गर जी, बच्चों के रोगां दे माहिर ने। बहुत बहुत इन्हां दा स्टूडियो दे विच स्वागत करदे हां। धन्यवाद, शुक्रिया जी मेघा जी, बहुत ही थैंकफुल हाँ मैं तुहाडे लई इत्थे मैनूं लोकां नाल जुड़न दा मौका दिता ते नवें जन्मे ते वड्डे बच्चों के बारे च गलबात आपां करांगे जी। जदों एक लेडी माँ बनदी है तो बहुत सारियां अपने मन च बड़े चाव हुंदे है, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। तो वो प्रॉब्लम उदों शुरू हुंदी है जदों बच्चा बिना मतलब रोंदा है, कोई ना कोई उन्होंने प्रॉब्लम आती है, डर जाते हैं, हर एक नूं डॉक्टर अद्धी रात नहीं मिलता। तो इदां दीयां कुछ गल्लां आपां शेयर कर सकते हैं जिहड़ियां मदर की लाइफ नूं ते पेरेंट्स की लाइफ नूं कंफर्टेबल करदी है। बिल्कुल ठीक गल है। तो इत्थों ही डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं कि एक बच्चे का जदों जन्म होया ते जन्म तो कितनी देर बाद उन्होंने जिहड़ी माँ का दुध है शुरू कर देना चाहिए? बहुत ही वधिया क्वेश्चन है ये मेघा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हुण ये पहले कंसैप्ट सीगा कि थोड़ा आप 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद, हुण असी जो एक बच्चा डिलीवर हुंदा बच्चे नूं स्ट्रेट मदर के ब्रैस्ट ते पा देईदा ते वो क्रॉल करके बच्चा अपने आप ब्रैस्ट ते पहुंचदा है। यही हुण फ्यूचर दे विच आपां इनकरेज करना है कि ब्रैस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल, इमीजिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, मतलब बर्थ तो अद्धे घंटे दे विच, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे इवन सिजेरियन है, असी मदर की फीड की शुरुआत करनी है। क्योंकि ये देखा गया कि जिन्नी जल्दी आप मदर की फीड मतलब बच्चे नूं ब्रैस्ट ते लगावांगे उन्नी जल्दी मदर का दुध आएगा। जिहड़ा शुरू का मिल्क है उन्होंने आपां उहदे बारे अगे भी गल्लां करांगे। कोलोस्ट्रम कहते हैं ये जिहड़ा मिल्क हुंदा है, जिहड़ा पानी वर्गा पीला पीला पदार्थ, ये फुल ऑफ एंटीबॉडीज हुंदा है। इहदे च बच्चे की ग्रोथ वास्ते मैक्सीमम न्यूट्रीएंट्स ते मैक्सीमम प्रोटैक्टिव फैक्टर्स हुंदे हैं, इसलिए इट हैज़ टू बी गिवन एज अर्ली एज पॉसिबल जी। मतलब बच्चे के जन्म तो कुछ मिनटा बाद भी असी गई है तो माँ का दुध जिहड़ा है वो शुरुआत कर देनी चाहिए है। तो बच्चा जिहड़ा न्यू बॉर्न बेबी है वो कुदरत है, वो बच्चा उस वेले दुध पीना किस तरह सीख लैंदा है? देखो ये भी कुदरत का एक करिश्मा है। जिदा बच्चा पैदा होंदा वो सीख के आंदा, जिवें आपां कहंदे कुछ चीज़ां आपां नूं सिखानियां पैंदियां, बट ब्रैस्ट ते जाके बच्चा ऑटोमैटिकली ही सीखना शुरू कर दिंदा है। इसलिए एक नॉर्मल टर्म बेबी नूं सानूं एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रैस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो इत्थे गल करांगे बॉटल फीड दी। जिस तरह सिजेरियन केसिस हुंदे आ ते उस वेले घर दे भी कहंदे ने कि हले जिहड़ी मदर है वो कंफर्टेबल नहीं है बच्चे नूं दुध पिलाउण दे विच, ते बॉटल फीड जिहड़ी है वो दे दो। कई बार ये सजेस्ट किया जाता है, तुसी इस बारे की दसोगे? देखो ये बिल्कुल सही नहीं है। हुण ये है कि सिजेरियन तो बाद जिवें मैं तुहानूं दस्सिया एज सुन एज ऑन ऑपरेशन थिएटर असी कोशिश करते हैं कि बच्चा मदर दी ब्रैस्ट ते डिलीवर हो। ते मतलब बॉटल तां देखो एक इदां दी प्रॉब्लम है जिहड़ी एक बार लग गई तो छुटदी नहीं, ते सारियां बीमारियां जिहड़ियां बच्चियां दी होंदियां तकरीबन बॉटल नाल रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए वो कल्चर जिथे आपां बॉटल देना बार बार बच्चे नूं वो नहीं इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, मदर फीड शुरू तो ही शुरू करनी चाहिए, बच्चा सीखता भी वही है, बैटर भी वही है। पर जे किसी कारणवश सपोज मदर सीरीयस है या कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे नूं कटोरी चम्मच नाल दुध दिता जा सकता है। आपां मदर का ही मिल्क एक्सप्रैस करके बेबी नूं दे सकते हैं। जे वो नहीं अवेलेबल किसी कारणवश तो जिहड़ा फार्मूला फीड है वो कटोरी चम्मच नाल दिता जाता। बॉटल फीड बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनू असीं कहने हैं निप्पल कन्फ्यूजन। ठीक है, जदों बच्चा एक बॉटल नाल दुध लैंदा तो एक मदर दे देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस, फिर वो कन्फ्यूजन दे विच वो मदर की फीड ही छड्ड दिंदा। ठीक है, प्लस इन्नियां सारियां इन्फेक्शंस, एलर्जीज, बार बार डायरिया होना, चेस्ट इन्फेक्शंस होना, दिस इज ऑल ड्यू टू बॉटल फीडिंग। बॉटल फीड दे कारण सानू अवॉइड करना चाहिए जिन्ना पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक तुसीं कहा कि बॉटल फीड जिहड़ी है अवॉइड करनी चाहिए है। तो मैं बच्चे के जन्म तो जे पहले 2 या 3 महीने की गल करां तो जिहदे विच ज़्यादा समा जिहड़ा बच्चा सुत्ता रहिंदा है,
ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਘੰਟੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੀਡ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੇਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫੀਡ ਦੀ ਆਪੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਪ ਟੂ 18 ਆਵਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਨ 'ਚ ਫੀਡ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਰਮਲ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਰਾਤੀ ਖੇਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਖੇਲਣ ਦਿਓ, ਦਿਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਫੀਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਡਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਡਿਕੁਏਟ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿਨੇ ਪੈਦਾ ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਸੋਣਾ ਹੀ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਫੀਡ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਖੇਲਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਆਈਡੀਅਲੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟਾਰਟਡ 6 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 6 ਮੰਥਸ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਏਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਔਨ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਫੂਡ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਤਲੀ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਪਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੌਲੀ ਫੂਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫੂਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫੂਡਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਐਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੀਨਟਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਟਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੂਡਸ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਫਿਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੁੱਧ ਬੱਚਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਘਟਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮਦਰ ਮਿਲਕ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਦਰ ਦੀ ਮਿਲਕ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਥੋੜਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਉਹ 'ਚ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ 4 ਵਾਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਲਿਡ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਐਂਪਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੀਡ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡਾਈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਿਕਸ ਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਘੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਚਾਈਲਡਸ ਲਾਈਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਭ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦਰ ਦਾ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦਰ ਫੀਡ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੇ 6 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਰ ਹੀ ਮਿਲਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮਿਲਕ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਦਿਸ ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਊਸ ਤੇ ਬਫਲੋਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕਾਊ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੀਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਫੀਡ ਬੱਚਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਈਵ ਵਾਟਰ ਕੋਈ ਹਨੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਹਨੀ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨੀ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਐਲਰਜਿਕ ਫੂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਫੀਡ ਇਵਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਦਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਟਾਈਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਮਿਟ ਰੀਗਰਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਲਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਲਕ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮਸ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਤੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਫਿੰਕਟਰ ਜਾਂ ਝਿੱਲੀ ਉਹ ਘੱਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਥੋੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ GERD ਗੈਸਟ੍ਰੋਇਸੋਫੇਜਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਬਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਡ ਨਾ ਦਿਓ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੀਡਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਦੇ ਮਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਰ ਫੀਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो मालिश भी बेसिकली इट कैन बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल नॉर्मली हाँ जी बस कॉर्ड ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੇਵਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਖਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਨੇਵਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਦਰ ਦੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਮਸਾਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮਦਰ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਟਸ ਦ ਮਦਰਸ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਦਰ ਕਰਨ ਉਹੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਮਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਧੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਵਾਧੇ ਪੈਂਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਐਨਕਰੇਜਸ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੂਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਫੀਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਫੂਡ, ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਲਈ ਸੌਫਟ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 2-4 ਚਮਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਨਸ ਅ ਡੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਤੋਂ 7 ਚਮਚ 10 ਇੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈਪੀਲੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੋਮਿਟ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਫੂਡ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਓਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਘਰ ਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਈ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਕਾਲਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਲਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਦਰ ਫੀਡ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਲਿਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੋਲਿਕ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਕੋਲਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕੋਲਿਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਪ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਦੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਨਰਲੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਦਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੋਲਿਕ ਦਾ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Condola Travels. Book your flight tickets online. Fast and easy way to book your domestic and international flight tickets. Friendly customer support. Travel in budget and style. Condola Travels. Call 209-800-8808. Website www.condolatravels.com. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮਾ ਸੱਗਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਟਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸੱਗਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਈਵਨਿੰਗ ਕੋਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲਿਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 7 ਜਾਂ 8 ਫੀਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਰੋਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭਦਾ। ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ 10 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰਪ ਕਰਾਓ, ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਪਾਓ, ਬੱਚਾ ਜਨਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੌਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁਮਾਓ, ਬੱਚੇ ਜਨਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ ਰੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ?
देखो ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰੈਸਿਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਂਕਟ ਦੇਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰ ਹੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਈਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਪਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਇਪਰ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸੂ ਪੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਕੋਲਿਕ ਦਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜਿਆ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਕੋਲਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ, ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ, ਦੇयर ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਅਕਰ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊ ਬੌਰਨਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਹਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਥਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 3 to 6 ਮੰਥਸ, ਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਟੂ 12 ਮੰਥਸ, 18 ਮੰਥਸ ਈਵਨ, ਮੈਕਸਿਮਮ 18 ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟ ਮਦਰਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਮਸ 'ਚੋਂ ਇਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਰਬਲਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਮ ਮਸਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਕੱਪੜਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਮਸ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਕੁਝ ਫੂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਹੋਮਮੇਡ ਫੂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਰॉ ਫਰੂਟਸ, ਕੋਈ ਕੈਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਮਸਾਜ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਨਰਲੀ ਸਭ ਦਾ ਟੀਥਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਜਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੇਰੀਆ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਇੰਗ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਡੋਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕ, ਨੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਇਹ US FDA ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਂਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਫੀਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕੰਫਰਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੰਦ ਕੱਢਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਪੇਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਟੂ 6 ਮੰਥਸ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡੈਂਟੀਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡਸ ਦੇਣੇ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਜ਼ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਭਰੇ ਟॉयਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਰਾਦਰ ਹਾਰਮ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰੂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਸਕ ਥੋੜਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਰეკਮੈਂਡ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰॉ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਸਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਮਸ ਤੇ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਗਮਸ ਤੇ ਮਸਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲ ਏਜ ਹੋਈ ਐਜ਼ अर्ਲੀ ਐਜ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਵਲਸ ਦਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਂਟੀਸ਼ਨ अर्ਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖੋ ਅਪ ਟੂ 18 ਮੰਥਸ ਜੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪ ਮੋਰ ਦੈਨ 18 ਮੰਥਸ ਅਗਰ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਟ ਆਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ 18 ਮੰਥਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯੂ ਮਸਟ ਡਿਸਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਾਫੀ ਬਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਲੇਅਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਡਲਟਸ ਤੋਂ 1 ਲੇਅਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟੂ ਮੈਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਅਰਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੇਅਰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ 5 6 7 ਲੇਅਰਸ ਵੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਠੰਡ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਕਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟੋਪੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਕਸ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀਟ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਵਰਡ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਵਰਡ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੰਡ 'ਚ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਲਾਸ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੀਟ ਲਾਸ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਕਵਰ ਰੱਖਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੌਕਸ ਪਾਓ, ਹੈਡ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ।